ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव। बधा पारिवारिक मित्रों ने तमारा बधानु अमारी आशीर्वाद ज्योतिष चेनल में मित्रों स्वागत है। मित्रों हमेशानी जेम ज आपणे जे हमेशा हिंदू सनातन धर्मनी अंदर पूजाता देवी देवताओं विशेनी धार्मिक माहिती आपनी आगळ जे रजू करीए छीए ए ज रीते आजना विडियो में पण मित्रों कंईक एवी ज आपणा देवताओं अने देवी विशेनी वात करवा जई रह्या छीए। मित्रों तो आज आपणे वात करवी छे भगवती मां रांदल माताजीनी के रांदल माताजी के जेने अनेक नामथी माणस ओळखे एवा रन्नादे माताजी, रवि रांदल माताजी, रांदल माताजी आ बधा नाम धारण करनार मां रांदल माताजी विशेनी वात करवी छे। हिंदू धर्मनी अंदर मित्रों कदाच कोक ज घर एवुं होय के ज्यां मां रांदल माताजीना लोटा न तेड़ाता होय। कोईपण सारा प्रसंगनी अंदर हिंदू धर्मनी मान्यता प्रमाणे आपणे माताजीना लोटा तेड़वाना होय। जेम के आपणा संतानना लग्न प्रसंग कर्या होय तो एना पण लोटा तेड़ीए, नवा मकान बनाव्या होय तो एना पण लोटा तेड़ीए। ए सिवाय पण आपणा घर उपर परिवार उपर कोईपण प्रकारनी नानी मोटी आफत होय, कोईपण विपत्ति आवी होय तो पण माणसो मानता करी अने मां रांदल माताजीना लोटा तेड़े छे। रांदल माताजीना लोटा तेड़ी अने एनी गोयणी जमाडवामां आवे। सवारे अने सांजे भूईमाने बोलावी अने एनो घोड़ो घूमवामां आवे। सवारे गोरबापा एनुं स्थापन करी अने पूजा करावी जाय, बीजे दिवसे एनुं विसर्जन करी जाय। परंतु रांदल माताजीने 24 कलाक सुधी एनुं स्थापन करवुं एनाथी घर अने वातावरण शुद्ध अने पवित्र रहे छे कायम माटे। जे घरनी अंदर मां रांदल माताजीना लोटा तेड़ाई जाय त्यानी भूमि पण शुद्ध थई जाय छे, त्याना व्यक्तिओना विचार पण शुद्ध थई जाय छे। अने आम जोईए मित्रों तो हिंदू धर्मनी अंदर रांदल माताजीने एक उजळू देव तरीके ओळखवामां आवे छे अने गोंडलनी बाजुमां आवेल दळवा ए माताजीनुं मेन स्थान कहेवामां आवे छे। त्यां भगवती रांदल माताजीनुं एक अलौकिक स्वरूप छे के क्यारेय पण समयनी अनुकूलता होय अने आपणे जो त्यां दर्शन करवा जाईए तो त्यां जई अने एक अलग प्रकारनी अनुभूति मित्रों आपणने थाय छे। त्यानुं जे माताजीनुं स्वरूप छे तेने अलौकिक कहेवामां आव्युं छे, बहु शक्तिशाળી कहेवामां आव्युं छे। त्यां जई अने माताजीनी दर्शन करवाथी आपणा जीवन धन्य बनी जाय अने आपणे धन्यतानो अनुभव करीए छीए। ए ज भगवती रांदल माताजी विशेनी आजे मित्रों आपणे वात करीए तो ए रांदल माताजी एटले के भगवान विश्वकर्मा अने कांचनाना पुत्री हता ए भगवती रांदल माताजी। भगवान सूर्यदेवना पत्नी एटले भगवती रांदल माताजी अने यम अने यमुनाना माता एटले के रांदल माताजीना बे संतान यम अने यमुना कहेवामां आव्या छे। सूर्य भगवान सामे ते दृष्टि न करी शकता हता, सूर्य भगवानना तेजने सहन न करी शकता हता एटले ते पोतानुं एक छायारूप सूर्य भगवाननी बाजुमां राखी अने पोते पोताना पियर चाल्या गया अने छायारूप भगवान सूर्यदेवनी सेवामां त्यां हाजर हता। भगवान सूर्यदेवना मनमा तो एवुं ज हतुं के आ भगवती रांदल माताजी छे, परंतु त्यां रांदल माताजी नहीं परंतु एनुं छाया स्वरूप हतुं अने ते भगवान सूर्यदेवनी सेवामां हाजर हतुं। अने जे छायादेव आपणे कहीए ते छायामांथी जन्मेला संतानो तापी अने शनि एवा बे संतानो छायाथी जन्मेला संतानो छे एने पण आपणे रांदल माताजीना संतानो कहीए छीए। छाया स्वरूप भगवान सूर्यदेवने सेवा पूजा करता हता, परंतु एक दिवस ज्यारे रांदल माताजी न होय एवो भास भगवान सूर्यदेवने थयो एटले ते एने गोतवा माटे आव्या अने सूरतनी पासे आवेल तापी नदीना किनारे एवुं कहेवामां आवे के रांदल माताजी त्यां हता बिराजमान, परंतु ते घोड़ीनुं रूप लई अने त्यां रहेता हता। तो सूर्य भगवानने एवुं थयुं के जो एमनेम जाव तो कदाच मने ओळखी जाय एटले सूर्य भगवान पण त्यां घोड़ानुं स्वरूप लई अने तेमनी पासे गया अने घोड़ो जे रीते हालतो होय ए ज रीते अत्यारे पण आपणे ज्यारे रांदल माताजीना लोटा तेड़ीए त्यारे घोड़ो घूमवामां भूईमां अथवा तो कोई भुवा बापा आव्या होय तो ते जे रीते घोड़ो पग पछाड़े ते ज रीते पग पछाड़ी अने घोड़ो घूमता होय अने माताजीना स्वरूपना आपणने एमां दर्शन थता होय। मित्रों आ रीते जे एक मेन रांदल माताजी अने बीजुं एनुं छाया स्वरूप कहेवानुं एटले कोईपण जग्याए मां रांदल माताजीना लोटा तेड़वा होय तो आपणे बे लोटा तेड़वा पड़े। कोई दिवस एक लोटो ना तेड़ी शकीए कारण के एक रांदल माताजीनुं जे मेन रूप हतुं ते भगवती रांदल माताजी
અને બીજું એનું છાયારૂપ, એટલે કે એ છાયારૂપનો એક લોટો અને એક મેન રૂપનો લોટો, એટલે 2 લોટા માતાજીના તેડવામાં આવે. આવી બેકી સંખ્યામાં 2, 4, 6, 8, 10, 12 એ રીતે માણસ અલગ અલગ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે એના લોટા તેડે. અને એક લોટાની નિયમ પ્રમાણે 7 ગોળણી જમાડવાની હોય. તો જેટલા લોટા આપણે તેર્યા હોય એ પ્રમાણે ગણતરીની ગોળણી કરવામાં આવે અને દરેક ગોળણીને ખીર રોટલીની સાથે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે માણસો ભોજન કરાવે. ભોજન કરાવી અને શક્તિ પ્રમાણે દક્ષિણા અને દાન આપી અને બધી કુંવારિકા એટલે કે બધી ગોળણીને ખુશ કરવામાં આવે. એનાથી રાંદલ માતાજી બહુ પ્રસન્ન થાય છે. રાંદલ માતાજીના જ્યારે લોટા તેડીએ ત્યારે એમાં જે 2 દીવા પેટાવવામાં આવે મિત્રો, એ દીવાનું પણ બહુ મહત્વ છે. આજે સવારે જ્યારે સ્થાપના કરવામાં આવે ત્યાંથી લઈ અને બીજા સવાર સુધી એ દીવા અખંડ રાખવાના હોય અને એ દીવાના ધ્યાન રાખવા માટે જ માતાજીનું જાગરણ થતું હોય. તો શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે તો જ્યારે પણ રાંદલ માતાજીના લોટા તેડીએ ત્યારે રાત્રે પણ માતાજીના ગરબા ગાઈ, માતાજીના ધૂન કીર્તન કરી અને જે કંઈ આપણી શક્તિ અને ભક્તિ પ્રમાણે માતાજીના ગુણગાન ગાવા જોઈએ અને જાગરણ કરવું જોઈએ. પરંતુ અત્યારના સમય પ્રમાણે તો માણસોને એવો સમય ન હોય એટલે જાગરણ કરવું બહુ અઘરું લાગે. પરંતુ પહેલાંના સમયમાં તો જ્યારે પણ માતાજીના લોટા તેડાતા ત્યારે સગાવાલાઓ પણ જાગરણ કરાવવા, આડોશ પાડોશી પણ જાગરણ કરાવવા આવતા અને પૂરી રાત માતાજીના ગરબા અને ધૂન ગાવામાં આવતા. આમ રાંદલ માતાજીના લોટા તેડવા એ બહુ ઉત્તમ છે. એની હારોહાર કુંવારિકા જમાડવી, અખંડ દીવા રાખવા, સવારે અને સાંજે માતાજીનો જે ઘોડો ઘૂમવો, આ બધી વિધિનું પણ બહુ મહત્વ છે. એકવાર કોઈ ઘરની અંદર રાંદલ માતાજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો કાયમ માટે એ ઘરની અંદર લાભ શુભ અને રિદ્ધિ સિદ્ધિ રહે, અન્નના ભંડાર ભરેલા રહે. કારણ કે રાંદલ માતાજી જે રીતે અન્નપૂર્ણા માતાજી આશીર્વાદ આપે એવા જ આશીર્વાદમાં રાંદલ માતાજી પણ આપી શકે. એટલે રાંદલ માતાજીના પૂજાપાઠ એ પણ બહુ ઉત્તમ કહેવામાં આવ્યા. પરંતુ ભગવતી રાંદલ માતાજીને ઉજ્જુદેવ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે ઉજ્જુદેવ એટલે કે પૂરેપૂરી ચોખ્ખાઈથી, પૂરેપૂરી શક્તિથી, પૂરેપૂરી ભક્તિથી આપણે જો તેડીએ તો જ એ લોટાનું ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય મિત્રો. રાંદલ માતાજીના લોટા તેડવા, એના નામનું સ્મરણ કરવું, એના પૂજાપાઠ કરવા, એ બધી ચોખ્ખાઈ રાખી અને કરવામાં આવે તો માતાજી આપણી ઉપર બહુ પ્રસન્ન થાય છે. જે રીતે સતીનો દેહ હરિદ્વારની બાજુમાં કનખલમાં જ્યારે અગ્નિથી બળી રહ્યો હતો ત્યારે જે સતીએ કહ્યું હતું કે આવતા જન્મમાં પણ હું ભગવાન શિવના જ પત્ની બની અને બીજા જન્મ માટે પાર્વતી બની અને ઉપાસના કરી અને શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા અને ભગવાન ભોળાનાથના પત્ની એટલે કે પાર્વતી સ્વરૂપ લીધું. એ જ રીતે રાંદલ માતાજીએ પણ એવું નક્કી કર્યું હતું કે હું પણ ભગવાન સૂર્યદેવના પત્ની બનીશ. એની પણ ઉપાસના કેટલો ટાઈમ કરી, પોતાનામાં એક તેજ પ્રગટ કર્યું અને પછી સૂર્યદેવ હારે લગ્ન કરી અને સૂર્યદેવના એ પત્ની કહેવાના. કારણ કે સૂર્યદેવનું તેજ પોતાને સહન કરવું એ કોઈ જેવા તેવા મનુષ્ય કે કોઈ દેવ ના કરી શકે. એ તેજ પોતાનામાં સહન કરવા માટે પણ એને ઉપાસના કરવી પડે અને એ ઉપાસના સિદ્ધ થાય, બધા દેવતાઓના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે જ એવું તેજ આપણને પ્રાપ્ત થાય કે આપણે સૂર્યદેવ સામું જોઈ શકીએ. કારણ કે સૂર્યદેવ એ તો એક તપતા દેવ છે, તેના સામે ખાલી રહેવું એ પણ બહુ અઘરી વસ્તુ છે મિત્રો. તો એને સહન કરવા એની તો ક્યાં વાત આવી. બીજા નંબરમાં મિત્રો કે ગોંડલની બાજુમાં દળવા ગામમાં જ્યાં રાંદલ માતાજીનું મંદિર આવ્યું ત્યાં રવિવાર અને મંગળવારે બહુ હજારો સંખ્યામાં ભક્તો ત્યાં જાય છે. કોઈને જો માતાજીના લોટા તેડવા હોય તો તેની પણ સગવડ ત્યાં કરી દેવામાં આવે છે. કદાચ આપણા ઘરે એવી સગવડ ના હોય તો દળવામાં જવાથી આપણે રાંદલ માતાજીના લોટા ત્યાં તેડી દઈએ. આપણા જ અહીંયા આપણા જ વિસ્તારમાં આવેલા એક રાંદલ માતાજીનું મંદિર કે જેનું પણ બહુ મહત્વ છે. અહીં પોરબંદરની બાજુમાં આવેલ બગવદર ગામની અંદર રાંદલ માતાજી બિરાજમાન છે. ત્યાં બહુ વર્ષો જૂનું નાનું મંદિર હતું, તેમાંથી માતાજીની આજ્ઞાથી અત્યારે તો બહુ મોટું મંદિર બની ગયું. રાંદલ માતાજીની હારોહાર 9 ગ્રહદેવ ત્યાં બિરાજમાન છે અને ભગવાન ભોળાનાથ શિવજીનું પણ ત્યાં મંદિર છે. એક વખત ભગવતી રાંદલ માતાજીના બગવદરના દર્શન કરવા એ પણ એક જીવનનો લાવો કહેવામાં આવે મિત્રો. બગવદર ગામની અંદર જાતા જ પહેલાં જ એક મોટા ગેટની અંદર રસ્તો જાય, તે રસ્તામાં અંદર જવાથી રાંદલ માતાજીનું મંદિર આવી જાય. રાંદલ માતાજીના મંદિરની બાજુમાંથી એક પવિત્ર નદી નીકળે છે અને જ્યાં વૃક્ષો અને હરિયાળી પણ બહુ લહેરાય છે. માતાજીના અલૌકિક રૂપના દર્શન કરવા માટે એક વખત બગવદર જવું જોઈએ.
બગવદરની અંદર પણ રવિવારે અથવા તો મંગળવારે જઈએ તો ઘણા બધા ભક્તો ત્યાં આવે છે અને માતાજીના નિવેદ કરે છે. માતાજીના નિવેદમાં ખીર અને રોટલીનું બહુ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું. જે રોટલીના પડ બનાવવામાં આવે અને ખીર બનાવવામાં આવે તે રાંદલ માતાજીના નિવેદમાં ધરવામાં આવે અને પછી બધા ભક્તોને તેનો પ્રસાદ લેવડાવવામાં આવે. આ બગવદરની અંદર આપણાથી શક્તિ પ્રમાણે જો ના પુગાતું હોય તો આપણે પણ ત્યાં રાંદલ માતાજીના લોટા તેડવા હોય તો ત્યાં જવાથી તે પણ ત્યાં સગવડ થઈ જાય છે અને રાંદલ માતાજીના દર્શનની હારોહાર 9 ગ્રહદેવ અને એની હારોહાર બિરાજમાન ભગવાન ભોળાનાથ શિવજીના પણ ત્યાં દર્શનનો આપણને લાવો મળે છે મિત્રો. તો જો દળવા ન પહોંચી શકતા હોય તો આપણે બગવદર પણ માતાજીના દર્શન કરવા જવું જોઈએ. આમ તો રવિવારે ત્યાં ઘણા ભક્તો પોતાની માનતા પૂરી કરવા માટે હાલીને એટલે કે પગપાળા આવતા હોય, ઘણા ભક્તો વાહન લઈને આવતા હોય, ઘણા ભક્તો નૈવેદ્ય કરવા માટે આવતા હોય અને ઘણા ગામના ભક્તો પણ ત્યાં માતાજીના દર્શન કરવા અને સેવા કરવા માટે આવતા હોય મિત્રો. તો આવા ભગવતી રાંદલ માતાજી કે જેને શાસ્ત્રમાં ઉજ્જુ દેવ કહેવામાં આવ્યા એવા રાંદલ માતાજી વિશેની આજે મિત્રો તમને માહિતી આપી. આ માહિતીથી તમને સંતોષ થયો હશે. આવી ધાર્મિક માહિતી અમે બને એટલી આપના સુધી પહોંચાડવાની મહેનત કરીએ છીએ મિત્રો. જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરી દેજો મિત્રો. બધા પારિવારિક મિત્રોને હર હર મહાદેવ.